निर्गुण भक्ति कोने कहेवाय? केवल पोताना प्राणप्रेष्ठ पोताना प्रभुनी प्रसन्नतानो सतत विचार, जेमां लेश मात्र पण पोताना स्वार्थ के पोताना सुखनी अपेक्षा न होय एनुं नाम निर्गुण भक्ति। पोतानो स्वार्थ ने आवे ज नहीं, जे क्रिया होय केवल पोताना प्रभुनी प्रसन्नता। कहो कैसे सुख जाए? શું કરું જેનાથી મારા ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય? શું કરું જેનાથી મારા પ્રભુ રીઝે? આપણને કોઈ આવીને પૂછે કે તમે અહીંયા શા માટે આવીને બેઠા છો? તમે કહેશો કે સત્સંગમાં શ્રવણમાં અમને આનંદ આવે છે એટલા માટે, તો એ સગુણ ભક્તિ છે। તમે વિચારો કે અહીંયા આવીને આપણે એટલા માટે બેઠા છીએ કારણ કે આપણા પ્રભુને પોતાનો લીલા ગુણગાન શ્રવણ કરવામાં આનંદ આવે છે। પ્રભુની પ્રસન્નતાને માટે આપણે લીલા ગુણગાનનું શ્રવણ કરીએ છીએ, तो ये निर्गुण भक्ति है। वैष्णव ठाकुर जी एक नाम है लीला गुणगान प्रिय। ज्यां ज्यां प्रभुनी लीलाओं गुणगान थतो होय त्यां स्वयं ठाकुर जी आवीने प्रगट बिराजे छे अने पोतानी लीलाओं गुणगान श्रवण करे छे। परमानंद दास जी वार्ता में प्रसंग आवे छे। श्री महाप्रभुजी सेवक देवा कपूर क्षत्रिय जलगरानी सेवा करता। एमने परमानंद दासजीना कीर्तनो श्रवण करवामां खूब ज आसक्ति हती। एकादशीना रात भर पर्यंत परमानंद दासजी कीर्तनो गाय, गमे तेवी शियाळानी ठंडीमां पण यमुनाजीनी पार करीने रात्रे आवे, रात भर कीर्तनो श्रवण करे अने सवारे श्री नवनीत प्रियाजीनी सेवामां पाछा तत्पर थई जाय। कीर्तनो संभळावता संभळावता परमानंद दासजीने एकवार एवा दर्शन थया के देवा कपूर क्षत्रिय गोदमां बिराजीने श्री नवनीत प्रियाजी मारा कीर्तनो श्रवण करी रह्या छे। दर्शन थता विचार्यो कि जे सेवकना खोळामां बिराजीने ठाकुरजी मारा कीर्तनो श्रवण करता होय एना गुरुमां केटલું सामर्थ्य हशे। અને શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણમાં આવ્યા। નારદજીએ ભગવાનને પૂછ્યું, भगवान तमारा अनंत नाम है, अनंत धाम है, आपने शोधवा हो तो क्या प्राप्त था? भगवान ने कहू, नाहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हूँ नित्य वैकुंठ में नहीं होतो, योगीओना हृदय में पण नित्य नहीं, पण मारा भक्तो ज्यां बेसीने मारा नामनो गुणगान गाय त्यां हूँ तमने नित्य प्राप्त थईश। वैष्णव आपणे ज्यारे अहींया आवीने सत्संग में बेसीए त्यारे ठाकुरजी पण अपनी साथे साथे अहींया पधारे छे। आपणा माथे बिराजतो आपणुं सेव्य स्वरूप अपनी जोड़े जोड़े ज अहींया पधारे छे। 6 महीनामां यशोदोत्सव लाली स्वरूपे बालक स्वरूपे अपनी गोदमां ठाकुरजी बिराजे अने पोताना लीला गुणगाननुं श्रवण करे छे। એટલા માટે જ प्राचीन महानुभावों पासे श्रवण कर्युं छे के ज्यारे आपणे सत्संगमां बेसीए, भगवद वार्तामां बेसीए, कथा सांभळवा बेसीए त्यारे आम टाटिया लांबा करीने के बेअदबाईथी अविवेक करीने क्यारे पण बेसवुं जोईए नहीं। महान अपराध छे। आपणा पग देखाय नहीं रीते पलाठी वाळीने बेसवुं जोईए। जेम एक नानो बाळक माना खोळामां बेठुं होय, मानुं शरीर भले कहे पण मां सतत बाळकना सुखनो विचार करे छे। एम अपना गोदमां प्रभु पोतानी लीलाओं गुणगान श्रवण करवा माटे बिराजे छे। એટલા માટે વિવેકપૂર્વક પલાઠી વાળીને પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે આપણે બેસવું જોઈએ। પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે શ્રવણ કરો તો નિર્ગુણ ભક્તિ। કૃષ્ણ ભટ્ટને એકવાર શ્રીનાથજીની સેવાનો અવસર આવ્યો। શ્રીનાથજીની સેવા તો કરે પણ ચરણ સ્પર્શ ક્યારે પણ કરે નહીં। श्रीनाथजीए श्री गुसाईजी ने फरियाद करी कि आ तमारो सेवक मने बहु खीजवे छे, ए मारा चरण स्पर्श करतो नथी। श्री गुसाईजीए पूछ्યું, कृष्ण भट्ट तमे चरण स्पर्श शा माटे नथी करता? विनंती करी, महाराज आप ज आज्ञा करो छो कि पुष्टि जीवनुं जीवन प्रभुनी प्रसन्नता माटे होय, हूँ चरण स्पर्श करूं तो मारा स्वार्थ माटे मैं ठाकुरजीनो शुं सुख थई? श्रीनाथजी आज्ञा करे कि मने प्रसन्नता थाय करे के नहीं। तो महाराज हजार વાર એટલે શ્રીનાથજીએ પોતે ચરણ લાંબો કરીને કૃષ્ણ ભટ્ટને ચરણ સ્પર્શ કરાવ્યો। પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે ચરણ સ્પર્શ પણ કરતા। નિરંતર ઠાકોરજીનું સુખ સચવાય એનું નામ છે નિર્ગુણ ભક્તિ। શ્રી યમુનાજી ઠાકોરજીની પ્રસન્નતાનો વિચાર તો કરે છે પણ સાથે સાથે સમગ્ર વ્રજ પરિકરને પણ શ્રી યમુનાજી સુખ આપનારા છે।
સ્વામીજી વિચારે છે કે ઠાકોરજી કેવલ મારા થઈ રહે એટલા માટે રાધા રાણી કહેવાય, અને યમુનાજી વિચારે છે કે હું જ નહીં સમગ્ર વ્રજ પરિકરને પ્રભુના સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ થવો જોઈએ એટલા માટે યમુના મહારાણી કહેવાય. એક દિવસ ગોપીઓએ રાધારાણીનો પાલવ પકડીને ઉભા રાખ્યો. પૂછ્યું, રાધારાણી ઉભા રહો, અમારા એક પ્રશ્નનો જવાબ આપતા જાઓ. તમે બી કઈ ગૌરમાનું પૂજન કર્યું કે તમને પતિ સ્વરૂપે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મળ્યા? કયું તમે એવું વ્રત કર્યું? અમે તો ઘણી બધી ગૌરમાઓ પૂજે, સાળમાએ પૂજીને શ્રવણમાએ પૂજે. અમને તો લૌકિકમાં જોઈતો હતો એવો ધણી મળ્યો નહીં, જોતો હતો કેસરીઓને મળ્યો સામળીઓ. તમે કઈ ગૌરમાનું પૂજન કર્યું? કોણ ગૌર તે પૂજી શ્રી રાધે, કોણ ગૌર તે પૂજી? ત્યારે રાધારાણીએ કહ્યું, યમુના ગૌર તે પૂજી, મેને યમુના ગૌર તે પૂજી. મેં યમુનાજીની ભક્તિ કરી અને એમની કૃપાથી જ મને પતિના રૂપમાં ઠાકોરજી. પછી ગોપીજનોએ પણ કાત્યાયની સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજીનું વ્રત કરી પૂજન. શ્રી યમુનાજી પ્રસન્ન થયા. માગો શું જોઈએ છે? ગોપીઓએ શું માગ્યું? તમારા સ્વામી, તમારા પતિ ઠાકોરજી અમને આપો. આપણી પાસે કઈ વિગત આપી છે? શ્રી યમુનાજી આજ્ઞા કરી કે જાઓ, આજથી મારા સ્વામી, મારા ઠાકોરજી તમારા પણ થયા. અને શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી જ ગોપીઓને ઠાકોરજીના સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થઈ છે. શ્રી યમુનાજી પ્રત્યેક વ્રજ ભક્તોનો સુખ વિચારનારા છે, એટલા માટે નિર્ગુણ ભક્તોના સ્વામીજી છે. અને યમુનાજીમાં તો અનંત ગુણો ભૂષિતે શિવ વિરંચી દેવસ્તે, અનંત ગુણો બિરાજે છે. શ્રી યમુનાજીની લીલાઓનો વિચાર કરીએ તો શ્રી યમુનાજી ઠાકોરજીની પ્રત્યેક લીલાઓમાં સહાયક સ્વરૂપે બિરાજે છે. શ્રી યમુનાજી વગર ઠાકોરજી કોઈ પણ લીલા કરતા નથી. શ્રી યમુનાજીના જલમાં, યમુનાજીના તટ પર, શ્રી યમુનાજીના પુલીનોમાં અનેક લીલાઓ ઠાકોરજી સંપન્ન કરે છે, જેમાં શ્રી યમુનાજી સાક્ષી સ્વરૂપે બિરાજે છે. શ્રી યમુનાજીના જલમાં પણ મેં કહ્યું તેમ કેવલ ભૌતિક જલનો પ્રવાહ નથી. આજે પણ હૃદયમાં ભાવ વિશુદ્ધ હોય, તાપ હોય, દ્રષ્ટિ અલૌકિક હોય, તો એ જલમાં પણ ઠાકોરજીની લીલાઓનો અનુભવ જીવને થયા વગર રહેતો નથી. શ્રી ગુસાઈજી આગ્રા પધાર્યા. માધવદાસ નામે કપડાના વેપારી કાશીથી જરીના સુંદર થાન મંગાવે, કાશ્મીરથી મુલાયમ સુંદર રેશમ મંગાવે. બહુ સુંદર વેપાર ચાલે. શ્રી ગુસાઈજી પધારતા હતા. માધવદાસને દર્શન કરતા સ્વરૂપમાં એવી આસક્તિ થઈ ગઈ, ભગવત સ્વરૂપના દર્શન થયા, પાછળ થાય. રૂપચંદ નંદાના ઘરે શ્રી ગુસાઈજીનું મુકામ ત્યાં આવીને વિનંતી કરી, કૃપાનાથ આ જીવને હવે શરણમાં લો, બહુ ભટક્યો છે. શ્રી ગુસાઈજીએ બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યો, શરણમાં લીધા. શ્રી ગુસાઈજી તો ગોકુલ પધાર્યા, પણ એક દિવસ માધવદાસ વિચાર કરે છે, આટલા સુંદર ઉત્તમ કિંમતી વસ્ત્રો મારે ત્યાં આવે છે. શ્રી ગુસાઈજી અને એમના સમગ્ર પરિવારને ધરવા લાયક સુંદર વસ્ત્ર હું ગોકુલ જઈને ભેટ પધરાવું. પુરુષોને ધરવા લાયક અને સ્ત્રીઓને ધરવા લાયક જરીના અને રેશમી વસ્ત્રોના બે સુંદર થાનો મૂકીને માધવદાસે પોટલા બાંધ્યા. એ બંને પોટલા લઈને ગોકુળમાં આવ્યા. શ્રી ગુસાઈજીને દંડવત કરી વિનંતી કરી, કૃપાના આ સુંદર કિંમતી વસ્ત્રો છે, આપ અને આપના સમગ્ર પરિવારને અંગીકાર કરવા વિનંતી કરું છું. શ્રી ગુસાઈજીએ વસ્ત્રો નિરીક્ષા કર્યું, માધવદાસ ખૂબ સુંદર ઉમદા વસ્ત્રો છે. એક કામ કરો, કુકરાની ઘાટ પર રહી શ્રી યમુનાજીની મધ્ય ધારામાં બંને પોટલા પધરાવી. શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા માધવદાસ ના કહી શક્યા નહીં. બંને થાનના ફરીથી પોટલા બાંધે, કુકરાની ઘાટ પર આવી યમુનાજીની મધ્ય ધારામાં એને છોડી દીધા. પણ મનમાં બહુ જ વિરહતા થયો. મારો શું અપરાધ હશે કે જેના કારણે શ્રી ગુસાઈજીએ મારી ધરેલી ભેટનો સ્વીકાર નહીં કર્યો? કઈ કારણ હશે? શું મારાથી એવી ભૂલ થઈ હશે? રાતભર સૂતા નથી,
અન્ન જલ પણ લીધું નથી. મધ્યરાત્રે શ્રી ગુસાઈજી ઠારા થયા. રૂપા પોરિયાને પૂછ્યું, માધવદાસ આવ્યા હતા તે ક્યાં ગયા? વિનંતી કરી, મહારાજ એ તો ઠકરાણી ઘાટની બહાર જ ત્યાં પડી રહ્યા છે, અન્ન જલ પણ લીધું નથી. શ્રી ગુસાઈજી અપરસમાં સ્નાન કર્યા. પોરિયાને મસાલ પ્રગટાવવાની આજ્ઞા કરી. આગળ પોરિયોની પાછળ શ્રી ગુસાઈજી પધાર્યા. અધિકાર હતો ત્યાં સુધી પોરિયાના શ્રી ગુસાઈજી પોતે જ મસાલ લઈને આગળ પધાર્યા. માધવદાસને નિદ્રામાંથી જગાડ્યા. માધવદાસ કરી યમુનાજીના તટ પર આવીને મસાલની રોશનીમાં શ્રી ગુસાઈજીએ દર્શન કરાવ્યા કે જમનાજીના જલમાં સુંદર નિકુંજમાં ઠાકોરજી સ્વામિનીજી સાથે નૃત્ય કરી રહ્યા છે. શ્રી યમુનાજી પણ ઠારા છે. જે વસ્ત્રના પોટલા માધવદાસે જમનાજીમાં પધરાવ્યા હતા એ જ વસ્ત્ર ઠાકોરજી સ્વામિનીજીને યમુનાજીએ ધારણ કરેલા છે. શ્રી ગુસાઈજી લીલા મેવાનો ડબરો લઈને નિકુંજમાં પધાર્યા. ઠાકોરજી સ્વામિનીજી યમુનાજીને લીલો મેવો અરોગાવ્યો. માધવદાસ ગદગદ થઈ ગયા. આંખમાંથી અશ્રુ વહેવા લાગ્યા. કૃપાનાથ, આ જીવ પર આપે કેટલી કૃપા કરી કે મારા ધરેલા વસ્ત્રોનો નિકુંજ લીલામાં ઠાકોરજી સ્વામીજીને યમુનાજીને ગીત આપે. આપના સિવાય આવી કૃપા કોણ કરી શકે? શ્રી યમુનાજીના જલમાં પણ ઠાકોરજીની નિત્ય લીલા બિરાજે છે. અને આપણે ત્યાં સેવામાં પણ જારીજી સ્વરૂપે ઠાકોરજીની સન્મુખે નિત્ય શ્રી યમુનાજી બિરાજે છે. શ્રી યમુનાજી વગર ક્ષણ માત્ર પણ ઠાકોરજી બિરાજતા નથી. એટલા માટે ઘણી વખત વૈષ્ણવો મિશ્રી ભોગ સુધીની સેવા પહોંચતા હોય ત્યારે જારીજી નથી ધરતા. એક વસ્તુનો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ કે ઠાકોરજી ક્ષણ માત્ર પણ શ્રી યમુનાજી વગર બિરાજતા નથી. શ્રી યમુનાજીના ભાવથી નિત્ય ઠાકોરજીને જારીજી ધરવી જ જોઈએ.